क्षामि दुर्गम से क्षमापना की। ऐसे करते हुए इन सब जीवों के बारे में जो अपनी तरफ से क्या विराधना हुई, हमने क्या विराधना की, अब उसका बरोबर उपयोग पूर्वक शुद्धि पूर्वक ध्यान रख के हम करते हैं तो उसमें भी हमारा लक्ष्य तो बरोबर बना रहता है। तो वो जो जीवों के साथ का लक्ष्य था उसमें बरोबर करने से जीवों ने निद्रा बहुत अच्छी की। अब यहाँ पर क्या है कि समायारिम पवक्षामि सर्व दुख विमोक्षणिम जम चरिता न निगंथा तिन्ना संसार सागरा। જે સમાચારીનું યથાર્થ આચરણ કરીને ઘણા જીવો જે છે પોતાની રીતે એ પણ આત્માઓ સંસાર સાગરને તરી ગયા છે। આ સંસારનો સમુદ્ર જે તરવામાં સહયોગી બન્યા છે। अब इनमें समाचारी के अंदर मुख्य लक्ष्य रख करके एक 10 प्रकार हमको अलग से बताए हैं। इन 10 प्रकारों के अंदर मुख्य रूप से आचार के भेद किए और ऐसे ऐसे समाचारी का जीवों को पालन करना चाहिए। परमा अवश्या नाम विया अपुछनाय तैया चौथे पड़े पुछनाय। अब ऐसे करके यहाँ पर 10 प्रकार बताए। इन 10 प्रकारों के अंदर मुख्य जो आचार धर्म का जो पालन करने की बात की गई है इसमें धर्म परमा अवश्य पहले आवश्यक समाचारी है, दूसरी है निसिहिया समाचारी, तीसरी आपुछना समाचारी, चौथी है प्रतिप्रच्छना समाचारी और इसमें भी जो है छठी ब्रह्मचारी पंचमा छंदना नाम इच्छाकार और अपुठ्ठियों की है। सातवीं है मिथ्याकार की, तथाकार की आठवीं है अभ्युत्थानम ये नवमी है और 10वीं उपसंपदा। અભુત્થાનમ ઊભા થવું, તમે એકાસનું બેસનું કરતા હો ને ગુરુ મહારાજ આવી ગયા પણ હોય તે છતાં પણ આપણે ઊભા થઈ જઈએ તો એકાસનું તૂટતું નથી, હે ને? આ આપણી એક જૂના પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવતી આખી સમાચારીની પ્રક્રિયા એ રીતે अलग अलग करे છે। आप व्याख्यान में भी आते हो, सुनते हो, आप प्रश्न भी पूछ सकते हो, प्रश्न का समाधान भी प्राप्त कर सकते हो, उत्तर भी प्राप्त कर सकते हो। तो पूछने का भी तरीका, अभी आपने व्याख्यान श्रवण करने के पहले खमासने दिए, खमासने दे करके आपने जो इच्छकार अच्छा कारण संदेश भगवान सज्जाए संदेश हूँ, मैं भी स्वाध्याय करने की इच्छा रखता हूँ, सज्जाए ठाऊं सज्जाए करूं। अब इच्छकारी भगवान पसाय करिए, हे भगवान आशीर्वाद देते हुए कृपा बरसाते हुए आप जो वाचना जस्ट द लेसन वो आप पाठ दीजिए। अब उसमें आशीर्वाद के साथ जो है पाठ मिलता है तो अधिकार मिलता है, वो डाइजेस्ट होता है, इजीली डाइजेस्ट होता है तो पाठ भी हमको बरोबर समझ में आता है। अब ये जिस तरह से जैसे भी जो जो जीव अब इन समाचारी के अंदर जो है सबसे पहला विषय अलग अलग इन्होंने बनाया, अलग विषय बना करके क्या क्या आचरण करना है। अब ये इनके 10 भेद इन्होंने अलग से किए। अब ये अलग अलग आप करो तो इसके अंदर आपको किस समय किस आचरण का। अब नंबर 1 पहली जो है ये नंबर 1 की जो पहली दी है आवश्यक। अब शब्द ही ऐसा जोड़ दिया इसके अंदर, आवश्यक का शब्द जोड़ करके कहा है कि ज्ञानादि आवश्यक और उपस्थित थवादि उपाश्रय आदि के स्थान में आवश्यक की नाम की क्रिया की समाचारी का पालन आप करते हैं। आपको आना है तो निश्चय ही और जाना है तो अवश्य ही, ये भी एक प्रक्रिया इसके साथ जुड़ गई तो ये हमेशा साथ में जुड़ती है। अब आपको नैषधि की मैं दूसरी के अंदर जो है उपास्य आदि स्थानों में प्रवेश करते ही धर्म की किस प्रकार के अन्य पाप प्रवृत्ति आदि का जो है निषेध करने में हम निषेही शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ये कार्य मैं कर रहा हूँ, करूं कि ना करूं, इसके लिए आप आज्ञा लेने का पूछने आदि के विषय में आप बरोबर करते हो। तो कोई भी कार्य करने पूछने के अंदर जो है ये हमारी आप प्रच्छना पूछकर आज्ञा लेना ये समाचारी हो गई।
अब चौथी अन्य कार्य आदि प्रति प्रच्छना, कार्य करने के अंदर गुरु महाराज आदि है तो उनको विशेष रूप से पूछ करके प्रति प्रच्छना आदि के समाचारी। अब इस तरह से अब ये आहार आदि लेना है तो इसके विषय में पूर्व में ग्रहण किए हुए आहार आदि द्रव्य समुदाय में से शेष साधु आदि को आहार आदि को भी जो है लेना न लेना, देना न देना, कितना कौन सा, ये पांचवी समाचारी छंदना है। अब होता इच्छा के अनुरूप जो है इच्छा कार्य आदि के साथ में जो यहाँ पर मैं ये कार्य करूं इत्यादि आज्ञा लेकर के इच्छा कार्य की समाचारी। अब उसमें दोष लग गया तो 7वें नंबर पर मिच्छामि दुक्कड़म से मिथ्याकार समाचारी, और 8वें नंबर पे अंदर गुरु महाराज आदि के आगमन आदि पर अभ्युत्थान खड़े होना तहत्ती आदि जो है ये समाचारी, और 9वें क्रम के अंदर योग्य आचार्य भगवान आदि ग्लान आदि यथोचित साधु साध्वी बीमार आदि है उनके हेतु से भी अभ्युत्थान आदि होना करना ये भी एक समाचारी है। और 10वें नंबर पर आचार्य भगवंत आदि के समीप पर जो है इतने काल तक रहना, इतने काल तक जाना, उपसंपदा, अब वहां पर आपको बैठना कितने किस तरह से ये आदि भी एक समाचारी बताई गई। तो ये सम्यक तरीके से किन किन आचारों की समाचारी का हम कैसे पालन करते हैं। अब उसमें काल तत्व जुड़ा है, आषाढ़ मास के अंदर, कार्तिक मास के अंदर, फाल्गुन मास के अंदर। अब इन सब के काल में आपको किस काल के अंदर किस काल में कैसे समाचारी का आहार आदि के अंदर विवेक आदि के साथ ये जोड़ करके करना है। अब यहाँ वस्त्र पात्र आदि आया तो वस्त्र पात्र आदि के मापन में मोमबत्ती है, कपड़े हैं, साधु के उपकरण है, उनके साथ में श्रावक अपनी तरह से कैसे जुड़े, तो भाई वो भी तो देखें उस हिसाब से आप लाभ लें। હવે આપણે જે પોરસી વગેરે ભણાવીએ કરીએ એ બધી કાલિક સમાચારી છે, કારણ શું છે કે તે કાળની અંદર બધું ઠરાવવામાં આવ્યું। પ્રથમ પ્રહર પહેલી પોરસી, બીજો પ્રહર બીજી પોરસી, ત્રીજો પ્રહર ત્રીજી, આખા દિવસના 8 પ્રહર હોય છે, એ પ્રહર પ્રમાણે જે છે આ વ્યવસ્થા ગોઠવો। એટલે આપણે પહેલું પ્રહર થઈ ગયું પોરસી ભણાવો, હવે બીજો પ્રહર તીર્થંકર ભગવંતોનું શાસન જ્યારે વિદ્યમાનતા ચાલતું હતું ત્યારે ભગવાન પોતે એક પ્રહર દેશના આપવાના છે, એ પ્રહર પહેલા શું કરવાનું, એ પ્રહર પછી શું કરવાનું, કયા પ્રહરમાં ક્યારે શું કરવાનું, કયા કાલમાં શું કરવાનું, એટલે જસ્ટ લાઈક ધ ડે ટુ ડે ટાઈમ ટેબલ ખ્યાલ આવ્યો। હવે ડે ટુ ડે ટાઈમ ટેબલ એવું જ હતું કે બધાની સેટિંગ એમની આરાધના સમાચારી પ્રમાણે થાય। સવારના પોરનો સમય સાધુ સાધ્વીને ભણવા લખવા સમજવા શીખવાનો હોય, એટલે કોઈએ પણ ખાવા પીવાનો વિષય જ ના હોય। હવે એ કાલ ઉતરતો ગયો, આજે આપણે ઉતરીને મહાવીર સ્વામી થી 2500 વર્ષ નીચે ઉતરીને આવી ગયા। હવે આજે આવતા આવતા નવકારસી આવી ગઈ। હવે એ નવકારસી કરે એટલે એમનો એટલો અભ્યાસ જ્ઞાન ત્યાં તો તૂટવાનું છે, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से सुबह से पहले आपका जो काल था वो अभ्यास का काल, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय साधना का काल है। अब वो बरोबर आपका चलना चाहिए। अगर प्रातः काल में ही वही आपका टूट गया तो फिर आप दूसरे किस प्रहर में, किस समय में, किस काल में क्या करेंगे। दूसरा प्रहर जिन वाणी होती थी तो उस समय जिन वाणी श्रवण करते थे। આપણે ત્યાં આજે નિયમ શું છે કે ભાઈ સવારનો ટાઈમ પોતાની સાધનાનો અને પછી તમે પહેલો પ્રહર પૂરો થાય એટલે વ્યાખ્યાન जिन वाणी श्रवण थवी જોઈએ ભગવાન દેશના દે છે। એટલે પહેલો પ્રહર 6 વાગે સૂર્યોદય હોય તો 9 વાગે, 6:30 હોય तो 9:30 સુધી। अब आपका फिर श्रावक के लिए मध्याह्न पूजा है, ખ્યાલ આવ્યો? તમે આ સગવડતા તમે ગોઠવી છે, સૂર્યોદય પહેલા દેરાસરમાં પક્ષાલાદી કરી લેવું એ આપણી પદ્ધતિ નથી। હવે તમે કહો છો સાહેબ અમારે તો બહાર સૂર્ય ઉગે કે ના ઉગે, અંદર તો ઉગી ગયો ને, અંદર લાઈટ થઈ ગઈ એટલે બધું કરાય, એમ કરીને આપણી સગવડતા મુજબ આપણે કરતા ગયા। ખ્યાલ આવ્યો? કેમ કે જૈન ધર્મ હોવાના કારણે બધી ક્રિયા સૂર્ય ચંદ્રની સાથે છે, तिथि ज अपनी सूर्य नी साथे चाली रही, तिथि नी व्यवस्था जे छे एमां। अब आप उसके हिसाब से ही क्रिया करोगे, उस हिसाब से क्रिया प्रवृत्ति करने का आपका समय रहेगा। अब वो क्रिया प्रवृत्ति उस हिसाब से करोगे तो बरोबर चलेगा, आप नहीं करोगे उस हिसाब से तो आपका समय बदल जाएगा।
फिर मध्याह्न हुआ तो तीसरी पर अब साधु महाराज गोथरी पाने के लिए जाए। मध्याह्न के बाद श्रावक को पूजा है કે હવે ભર બપોરે છે 11-12 વાગ્યાનો ટાઈમ છે તમને, એટલે પ્રહર તમારા વીતી ગયા છે। जिन वाणी श्रवण होनी चाहिए ये प्राधान्यता रखे। सर्वथा आप पूजा दर्शन करो, क्रिया करो, लेकिन जिन वाणी से वंचित नहीं रहना। आप जिन वाणी से वंचित रह जाओगे तो तत्व ज्ञान समझ बोध कुछ भी ज्ञान का नहीं मिलेगा। ख्याल आयो? એટલે જ્ઞાન મળતું હોય, દેશના ને વાંચના હોય તો પ્રાધાન્યતા આપો। તમે પૂજા આગળ પાછળ કરી શકો, ગોઠવી શકો એમ છો, लेकिन ये अनिवार्यता हमारे साथ जुड़नी चाहिए सब। ऐसे करके यह अलग अलग प्रकार की सारी व्यवस्था बैठाई। अब आप अपनी दिनचर्या उस हिसाब से सेट करो। भाई उस समय भी तो श्रावक लोग व्यापार व्यवसाय तो करते ही थे। महावीर स्वामी की देशना सुनते थे तब भी व्यापार व्यवसाय चलता था। और पुण्यशाली के लिए तो अल्प काल के अंदर ज्यादा कमाई हो जाए वैसा व्यापार, उनको तो वो भी नहीं लगता था। ख्याल आया? तो ये हमको इसमें लक्ष्य रख करके ध्यान देना है। अब साधु साध्वी के लिए गोत्री पानी कब जाए? गोत्री पानी का काल होता था, उसमें गोवर चरियाए, भीखा यरियाए, उगाड़ कवाड़ उगाड़नाए, એટલે શ્રાવકોને ખબર હોય, એટલે 60 પોરસી પચકાન થયું એટલે શ્રાવકો એમના ઘરના દરવાજા ખુલ્લા રાખે। ખ્યાલ આવ્યો? કેમ? તો કે બે સાધુ સાધીને આવવાનો કાળ થયો છે, હવે ગોત્રી કાળ છે, એટલે શ્રાવક શ્રાવિકો એમના ઘરમાં એમની રસોઈ વગેરે કરે એમનો ટાઈમ જે છે કે મધ્યાહ્ન ટાઈમ। મધ્યાહ્ન એટલે કોને કહેવાય? બે કાંટા ભેગા થઈ જાય 12 વાગે, એટલે મધ્યાહ્ન એટલે માથા ઉપર સૂર્ય આવી ગયો। આ સૂર્ય દિવસનો મધ્યાહ્ન કાળ એટલો છે। તો હવે સાધુ સાધ્વી ગોત્રી પાણી નીકળશે। કેમ કે તીર્થંકર ભગવાનની દેશનાએ પૂરી થઈ જાય, અહીંયા સાધુ સાધ્વીની વાચના પૂરી થઈ જાય, જેનો જે પાઠ ચાલતો એ પાઠ એમનો પતી જાય, એ પછી જ એમને આહાર પાણીની વિચારણા કરવાનું કીધું। એટલે હવે એ ગોરચર્યાનો કાળ આવ્યો કે સાધુએ કયા કાળમાં જવું, તો ટાણે ન જવાય, અયોગ્ય કાલે ન જવાય, યોગ્ય કાલે જ આહાર પાણી માટે જવું, અને એ બધાનો એક સરખો કાળ ચાલતો હોય ત્યારે તો એ વ્યવસ્થિત રીતે દરેકને યોગ્ય રીતે ઉપયોગી થાય। એમ કરતા કરતા જે પ્રહર આવ્યા ને જે પોલિસી આવી તો સાધુને ના પડી અયોગ્ય કાલે ગોત્રી ના જાય। ખ્યાલ આવ્યો? હવે જે દરેક દેશ ક્ષેત્ર કાલ ભાવમાં રિવાજ બદલાઈ જાય છે। અમે વિહાર કરતા ગામડામાં જઈએ તો કે સાહેબ અભી ગોત્રી પાને કા રિવાજ यहाँ जल्दी है, તો અમારે પણ એ રીતે ભલે તમે લાવીને મોડા વાપરો, પણ એ માત્ર આશીષમાં આવો તો ભૈરવ કે સાહેબ ભાઈ હજી તો લોટ જ નથી બાંધ્યો, એટલે પાછા જવાનું, 14 માલ ચડવાના, પછી કે લોટ નથી બાંધ્યો। अब उसका करना रास्ता क्या है समझे के? तो કે સાહેબ અમારે ત્યાં લોટ બંધાય 1 વાગે, એટલે તમારે 1 વાગે પછી જવાનું। હવે શું કરવા? દરેકના પોતપોતાના હિસાબે હોય, સમજાય? અહીંયા આ બધા કાલ જે રીતે બદલાય એમ દિવસનો કાલ, મધ્યાહ્નનો કાલ, બપોરનો કાલ, સાંજનો કાલ અને રાત્રિનો સમય। એટલે રાત્રિ પણ સાધુના માટે છે। પ્રતિક્રમણ ક્રિયા આદિ થઈ ગઈ એટલે તરત સુઈ જવું એમ નથી, એ પછીનો એક પ્રહર સમય છે। સૂર્યાસ્ત પછીનો એક પ્રહર, એમાંથી સાધુ પ્રતિક્રમણાદિ કરીને એક પ્રહર એમનું સ્વાધ્યાય, ચિંતન, મનન, અભ્યાસ એ થાય। પોતાની સાધના ચાલે, જાપ આદિ ચાલે, તો જાપ આદિને પણ રાતના પ્રાધાન્યતા આપી છે, તાકી દિવસે પોતે સાધુ અભ્યાસ કરી શકે। રાતના જાપ જ કરવાનું છે, એટલે તમને બીજો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી, અને મૌનપણે કરવાનું છે, શાંતિથી છે, એમ કરીને દિવસ કાળની અંદર અભ્યાસ, જ્ઞાન વગેરેની પ્રાધાન્યતા વધારે રહે। એમ કરતા સાધુ મહારાજનું આખું જીવન જે છે, અને માત્ર સાધુને જ એમ નહીં, સાધુની સાથે શ્રાવક શ્રાવિકાઓની દિનચર્યાનું કાલ પણ એ રીતે ગોઠવાય, કારણ સૂર્યોદય પછીનો આહાર છે ને સૂર્યાસ્ત પહેલા ચોવ્યાર એટલે ચૌવિહ, ચતુર્વિધ, 4 પ્રકારના આહાર। તો શ્રાવકના પણ ઘરે ચોવ્યાર થયું, સૂર્યાસ્ત થયું એટલે ચોકાને રસોડાને તાળું લાગી ગયું, હવે પછી કઈ? અને સમાચારી બધાને એક સરખી હતી, એટલે નાના છોકરાના નામે કે નિમિત્તે એમને પણ ધીરે ધીરે ટેવ પડતી જાય
તો એ લોકો પણ બાળકો પણ રાત્રિ ભોજન ન કરે એવા ઘરો આજે પણ છે. ખ્યાલ આવ્યો? એવા ઘરો આજે પણ તમે ટેવ પાડતા પાડતા પાડી દઈ. ખ્યાલ આવ્યો? છાણીની અંદર વડોદરા પાસે છાણીમાં ગયા, એવા બીજા કેટલાક ક્ષેત્રોની અંદર જે છે ગામોમાં સંસ્કાર જ્યાં પડી ગયા. બાઉભાઈ કડીવાલાનું કુટુંબ એવું હતું કે એમને એમના ઘરમાં આજે તાજા જન્મેલા બાળકને પણ માતા રાત્રે દૂધ ન પીવડાવે. સૂર્યાસ્તના ટાઈમે છેલ્લું દૂધ પીવડાવીને સુવાડી દે, એટલે હવારમાં જે છે સૂર્યોદય પછી જ એને પીવડાવે. એમ કરતા 2 દિવસ રડ્યું કે 4 દિવસ રડશે, પણ હવે પછી એની સિસ્ટમ એ રીતે સેટ થતી જાય એટલે થોડાક ટાઈમમાંથી પછી એને પણ સૂર્યોદય ને સૂર્યાસ્તની સાથે સેટિંગ બેસી જાય. આ ગોઠવણ કરી દે. બાળકને દિવસે રમાડતા રહો એટલે પછી રાતના જ ઊંઘે, દિવસે ન ઊંઘે, તો એની આહારચર્યા દિનચર્યા એ રીતની ગોઠવાઈ. તો જે લોકોના ઘરમાં સંસ્કાર હતા એમને ગોઠવ્યું ને. પોતાના ઘરમાં જો તમે સંસ્કાર નહીં રાખો તો કોણ? એક કોના ઉપર છે? શ્રાવકનું ઘર એટલે સંસ્કારી ઘર છે. દિનચર્યા આપણી હોય એટલે આખા કુટુંબને એક સંસ્કારમાં રહેવાનું. એટલે આખા ઘરમાં બધાને ખાવું પીવું પ્રવૃત્તિ આહાર આદિની ઘર જે છે એક સરખી એક પ્રવૃત્તિમાં, એનું નામ અહીંયા સમાચારી. હવે એસા સમાચારી સમાસેના વિયાહ્યા જન્મ ચરિતા બહુ જીવા તેના સંસાર સાગરમ. એવી એક સમાચારીની સિસ્ટમ પહેલેથી વર્ષોથી ગોઠવાઈ. ચોથા રમત એવી તીર્થંકર ભગવંતો થયા, આટલા કેવલીઓ, આટલા ગણધરો, એ બધાની પરંપરા ચાલી. એટલા સાધુ, એટલી સાધ્વીજીઓ, એટલા આચાર્ય ઉપાધ્યાય, એ બધાની આખી સમાચારી ચાલી. તો શ્રાવકના ઘરમાં પણ એ રીતના સંસ્કાર આવે. એક ઘરનું જે છે પોતાના ઘરનું એક દૈનિક ટાઈમ ટેબલ, ડે ટુ ડે શેડ્યુલ તો હોવી જ જોઈએ. આ વ્યવસ્થા છે, આ ટાઈમે છે, આ વ્યવસ્થા આ ટાઈમે. તો સમાચારીમાંથી આવનાર કરનાર મહેમાનો વગેરે બધા જે છે એ વ્યવહારમાં ગોઠવાય. તમે મહેમાન થઈને કોઈના ઘરે જઈને રાતને જન્મો, કે કોઈના મહેમાન તમારા ઘરે આવે તો પણ અમારા ઘરે આવવા પહેલા જ અમે કહી દઈએ કે અમારે ત્યાં સૂર્યાસ્ત પછી ચોખ્ખો બંધ થઈ જાય, કાં તો તમે વહેલા પધારો, અમે તમારી આગતા સ્વાગતા બધી જ સારી રીતે કરશું. પણ હવે તમે કહો કે ના અમારા જમાઈ આવે છે, એટલે જમીની આગળ કઈ ન બોલાય. એ રાતના 12 વાગે દે તો જ દહીં વડા કરી દેવાના, તો જ શ્રીખંડ આપી દેવાના. ના, એમ ના. તમારા કુલની સમાચારીની છાપ પડવી જોઈએ. બીજાને તમારા સંસ્કારનો પરિચય થવો જરૂરી છે. તો તમારા ઘરમાં આવી સમાચારી પલાશે તો બીજા પણ એવી રીતે પાડશે. તો આખા સમાજમાં એક વ્યવસ્થા ગોઠવાય, સમાજમાં બધા એક સરખી રીતે કરવા માંડે. આ પ્રમાણે, કારણ ધર્મ કોનાથી ટકશે? ધર્મ કઈ રીતે ચાલશે? ધર્મ ટકાવવા માટે તમારે ચોક્કસપણે જે છે આચાર વિચારની, સંસ્કારની, સંસ્કૃતિ તો જાળવવી જ પડશે. એટલી જ અનિવાર્ય. આહાર વિહારની સાથે આચાર વિચાર ગોઠવાયા, આચાર વિચારની સાથે સંસ્કારો ગોઠવાયા, સંસ્કારની સાથે આપણો ધર્મ ટક્યો છે, અને એનાથી વર્ષોના વર્ષો સુધી એક ધારો સંસાર સમાજ ચાલ્યા કરે. આ વ્યવસ્થા થવી જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? એવી વ્યવસ્થા આપણે જો તોડી નાખીએ તો પછી, એટલે જેમ શ્રાવકો એ કાલમાં મધ્યાહન પૂજા જે કહેતા હતા, હવે પછી તમે જોબ અને સર્વિસ વાળા આવે એટલે પછી કે ના વહેલી કરીને ભાગો. મુંબઈ વાળાને તો ગાડીના ટાઈમ પ્રમાણે દોડવાનું, એટલે એ લોકો તો બધા એમ જ કરે, સાહેબ મારી ગાડી એટલા વાગે છે, હવે બોરીવલીને એ બાજુ જઈએ તો પછી ત્યાં તો ટાઈમ થઈ ગયો, ભાગો જલ્દી ભાગો. સાહેબ તમે ટાઈમ થઈ ગયો, હવે 1 મિનિટ એવું મારે ગાડી જતી. દરેકને પોતપોતાની રીતે એક જ જે છે લક્ષ્ય હોય છે. આ પ્રમાણે અહીંયા બને એટલો પ્રયત્ન કરો તો આખી સમાચારી આપની રીતે સરસ રીતે ગોઠવાઈ શકે એમ છે. કોઈ ના નથી. હવે અહીંયા જે છે આ વિષયો જેમ ફરી બદલાય છે. અમે આજ તો દિવાળી બેન આપણો નોમણી છે, દિવાળી આપણો નોમણી. અમે આજ ઊંઘની નાણી, આજ નિસેલો સીધા અમે યુઝ બેજો. આજ અમે ભગવાનની દેશના અમે આયા વ્યાખ્યાન અમે અત્ર કદી નહીં આવતા, તમે આયા નંગો. હવે અહીંયા જે છે આ 27મું અધ્યયન यहाँ पर ये आप सुनेंगे
यहाँ पर ये है खलों किया अध्ययन। अब इसका नाम ही जो दिया है, अब इसके अंदर क्या है, ये एक बैल होता है और जो किसान बैल के पास ही अपनी खेती आदि प्रवृत्ति कराता है, तो उसके अंदर क्या कि जिस बैल को बार बार मार मार करके आप जबरदस्ती जबरदस्ती काम कराते रहो, अब बैल अशक्त हो गया। जब गरड़ो था, हम भी तो बूढ़े होते हैं तो बैल भी होता है। अब वैसे ही बैल भी अगर बुजुर्ग हो चुका है, अशक्त हो चुका है, कमजोर हो चुका है, अब आप उसको जबरदस्ती मार करके काम कराओ तो वो भी एकदम कैसा होता है, एनु नाम से खलुम किया એટલે રીઢા થઈ જાય છે, એને હવે રસ નથી, रुचि નથી। आप एक भी धर्म क्रिया कब करोगे, जब आपकी रस रुचि बनी रहेगी तो करो। क्या है, धर्म क्रिया निरस मत बनाओ, धर्म क्रिया बिना रुचि की मत करो। धर्म क्रिया के अंदर आपके भाव परिणाम बने रहने चाहिए और वो रस रुचि वाली बननी चाहिए, तो वो परिणाम लक्ष्य बनती है। निरस बन जाएगी तो आपको कोई भाव परिणाम नहीं जगेगा। क्या है, निरस क्रिया नहीं। अब निरस क्रिया करने से क्या है, भाव नहीं आते और शरीर की आलस और उससे ज्यादा मन की मानसिक आलस। अब मानसिक आलस है, लोग लेकर के करते क्या है, नियम छे नियम छे नियम छे, हालो हालो करवानुं तो छे, पूरी करो। આપણે રાજી થયા, મારો નિયમ સચવાઈ ગયો, આજે હું વ્યાખ્યાનમાં ગયો, આજે મેં પૂજા કરી, આજે મેં દર્શન કર્યા, આજે મેં સામાયિક કરી, આજે મારા એમ કરીને તમે નિયમ સચવાઈ ગયા માટેનું નિયમ લક્ષ્ય રાખો છો। ખ્યાલ है, लेकिन आप उससे ज्यादा कोई लक्ष्य नहीं रखते हो। तो रस रुचि पूर्वक, परिणाम की धारा पूर्वक, और यहाँ तक के शब्द है वड्ढमाणिये, भाव परिणाम के कैसे बढ़ते चढ़ते परिणाम। अब आप पालीताना चढ़ते हो, पालीताना इतना बड़ा पहाड़ है, अब पहाड़ पर चढ़ना है तो आप क्या बड़ी जबरदस्ती से मुश्किल से कमर ऊपर हाथ दे टेके टेके मान चढ़ सो, नहीं सर। जैसे जैसे चढ़ते जाओ, ऊपर चढ़ते जाओ, आपके भाव परिणाम चढ़ते, भाव परिणाम आपके ऊंचे। अब पालीताना से समय शिखर जी तो डबल है, वो 6 किलोमीटर का पहाड़ है, अब और डबल है तो आपको समय तो लगना ही है। फिर आप विचार क्या करेंगे, शू भाई तो छे पालीताना शिखर जी जवानी, हम तो हमारे घर में ही कर लेंगे साहब, हम तो यही हमारे घर में कर लेंगे। अरे जहाँ भगवान निर्वाण पाए, भगवान भी तो अपने जीवन काल के, उनका भी तो आयुष्य था, पार्श्वनाथ भगवान का 100 वर्ष का आयुष्य था। अब भगवान भी निर्वाण पाने के हेतु से समय शिखर जी पर गए, विहार इतना लंबा करके आए, तब वहां अंतिम चातुर्मास रहे। अब वहां रहे तो वो भूमि के हिसाब से, और 1 महीने का मास कमल उस भूमि पर जाकर खड़े खड़े कर दिया, और वो मासक चमन चलता रहा, इनका आयुष्य पूरा होने के लिए आया, और इनके चारों अघाती कर्म जो शेष बचे थे वो पूरे हो रहे। अब ये पूर्ण होते होते उन्होंने अपनी तरह से आयुष्य समाप्त किया, और जैसे उनका आयुष्य समाप्त हुआ, निर्वाण पाए और मोक्ष में गए। तो आज वो भूमि हमारे लिए है, हम आप क्या घर में बैठे ऐसे नहीं। तो जहां से आत्मा मोक्ष में जाती है, वहां 90 डिग्री एंगल पर वो आत्मा रहती है। पार्श्वनाथ भगवान आजे तो अध्ययन स्वरूपे नहीं, सिद्ध स्वरूपे मोक्ष में गया छे, सिद्ध स्वरूपे छे। अब वो सिद्ध स्वरूप में है तो उनकी आत्मा बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर सीधी जगह। अब उनके जिस जगह पर उनकी आत्मा रहती है तो उनके परमाणु वहां पर कितने रहेंगे, तो सिद्ध क्षेत्र थयो, सिद्ध स्थान थयो। इधर पालीताना को हम सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं। भाई भगवान मोक्ष में नहीं गए, लेकिन बाकी के साधु साधियों की संख्या कितनी बड़ी, क्या लगेगी सबकी साधु साधियों की संख्या। मैं आपको 30 तारीख को कार्तिकी पूर्णिमा के दिन लिखाता हूँ, आप सबकी संख्या लिखना, फिर आपको ख्याल आएगा कितनी बड़ी संख्या में गए। तो ये उस क्षेत्र के हिसाब से उस काल का, कब क्षेत्र का महत्व बढ़ता है, काल का महत्व घटता है, कब काल का महत्व बढ़ता है, क्षेत्र का महत्व घटता है, दोनों ही परस्पर सामने हैं सर। तो ऐसे क्षेत्र में
जब इतने महात्मा वहां पर मोक्ष में गए और इतने उस क्षेत्र की पवित्रता, और उस दिन हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए कि नहीं। फागण सो तेरस नहीं फेरी यात्रा करवा चालो भाई, तो आपको आपका भाव कब बढ़ता है, किस भाव से आप बढ़ते हो, वो लक्ष्य में लो, उस हिसाब से करो बरोबर। तो ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। अब ये होते होते जो है, जो जीव करते हुए करवा छताय पराणे करो, करवा छताय अनिच्छाए करो, करवा छताय તમારા ભાવ નથી, રસ રુચિ નથી ને તમે કરો, તો એના માટે કહે છે કે ભાઈ ગળ્યા બળદની જેમ ન કરો। ખ્યાલ અંગો પાંગ જેના ગળી ગયા હોય, આસક્ત ને ક્ષીણ થઈ ગયો હોય, એની જેમ માંડ માંડ કરીને પૂરું કરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો તમારી આરાધના થવા છતાંય તમને જે રિઝલ્ટ કર્મ ક્ષય નિદ્રા વગેરેનું આવવું જોઈએ એ પરિણામ ઘટી જાય, પ્રમાણ ઘટી જાય। ક્રિયા તમે કરી, ક્રિયા કરીને તમે રાજી થયા કે મેં કરી, પણ તમારી નિદ્રાનું પ્રમાણ એમાં ઘટી જાય છે, બહુ ઓછું થઈ જાય છે। એટલે પહેલા એ પણ સાચવો। અહીંયા જે છે મુખ્ય વાત એવી પણ કરી કે छिन्नाले छिन्ना ईसलिम दुदंते भंजे जुगम से भी असुसु आया उज्जहिता पलाय एम वाया संगहिया चेव भत्त पाणेन पोसिया जाय पक्खा जहा हंसा पक्क मनती दिशो दिनते। હવે ક્યારેક આપણે વધુ તપ કર્યું હોય, 28 માસ કમન વગેરે કર્યું હોય, शरीर तो अशक्त થવાનું છે। अब आपको जो है बड़ी जबरदस्ती जाते जाते क्रिया कर दी, और कुछ लोग 28 घर में सोते सोते ही कर लेते हैं। फिर आप बोलोगे कि मैंने 28 की तो परिणाम आना चाहिए। अब बड़ी जबरदस्ती खींच खींच करके आपने खींचा और उसमें आपने किया, शरीर साथ नहीं दे रहा था, और फिर हमारी आहार आदि की प्रवृत्ति, भोजन रसोई खाना पीना बनाना करना आदि सब उस प्रकार की होने के कारण जो है शरीर में आसक्ति ज्यादा बढ़ जाती। और फिर आप करते हो मन की इच्छा से, मैं हर साल करता हूँ इसलिए करूँ, हर साल करता हूँ इसलिए करूँ, लेकिन उम्र बढ़ती और कुछ साथ नहीं देता है, तो आर्थ ध्यान ज्यादा કરીને આર્ત ધ્યાન વધ્યું તો અધ્યવસાયના ભાવ ઉપર તમને કર્મ બંધાશે કે નિદ્રા થશે એનું ગણિત ત્યાં છે। शरीर का गणित बीच में नहीं लाया जाता, आपका शरीर बीच में देखा नहीं जाता है। अब वो आपने लक्ष्य रखा कि नहीं रखा, अब उस हिसाब से आपने कैसे क्रिया की। फिर भी हम कर तो लेते हैं, बड़ी जबरदस्ती कर लेते हैं, बड़ी जबरदस्ती करते हुए मन में आर्त ध्यान बहुत हो जाता है, तो ये करते करते फिर हमारी कर्म निद्रा के ऊपर प्रमाण में घट जाता है। તમારી નિદ્રા કોના હિસાબે થવાની છે, તમારા ભાવની વિશુદ્ધિ ઉપર। ખ્યાલ આવ્યો? જે આરાધના કરતા હો તમે, ભલે ને ચૈતન્ય કે સ્તવન કરતા હો, પ્રતિક્રમણ કરતા હો, પણ તમારા અધ્યવસ્થામાં વિશુદ્ધિ કેટલી છે, તમારી રસ રુચિના ભાવ પરિણામ કેટલા છે, એના આધારે નિદ્રા। तो ये प्रमाण आपको सबको संभालना है। हमारे लिए अध्यवसाय टूट न जाए, अध्यवसाय बिगड़ न जाए। बहुत छोटा सा श्लोक है, यहाँ पर 17 गाथा का ये अध्ययन लिया है। हमें भगवान सिद्धे सिद्धो आपने जे छे मोक्ष मार्गनु स्वरूप समझाव। એટલે આ 28મું અધ્યયન જે છે એવા પ્રકારનું રાખ્યું છે, એનું નામ જ આપ્યું છે મોક્ષ માર્ગ ગતિ। अब आत्मा को जिस दिशा में जाकर के मोक्ष प्राप्त करना है, अब ये इसका मोक्ष मार्ग निश्चित निर्धारित रूप से बना हुआ है। अब इसको हमने यहाँ पर ये नाम दिया है कि ये मोक्ष का मार्ग है। अब जो भी आत्मा अब इसके अंदर कितने प्रमाण में आगे बढ़ रही है, कोई भी जीव है, तो जैसे यहाँ से आप आत्मा चले, तो यहाँ से आप यहाँ आए, तो इस आत्मा के घर में अब आपको यहाँ पर कितने प्रमाण में जो है અહીંયા આત્માને જે છે એટલા ટકા આ જે છે સમ્યક દર્શન અંદર પ્રાપ્ત થયું છે। હવે જેને જે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયું, આ ચોથા ગુણસ્થાન। હવે પછી આત્મા આગળ વધે
આગળ વધે એટલે એને આ કક્ષામાં આવતા 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 પોતે પહેલા પોતામાં જોઈએ એટલે એની અંદર એને કર્મનું પ્રમાણ કેટલા ટકા વધારે ક્ષય કર્યું એટલે જીવ જે છે પાંચમે ગુણસ્થાનકે આવ્યો. હવે અહીંથી આગળ વધીને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે જાય ત્યારે અહીંયા સાધુ બની જશે. અહીંયા સુધી ઠીક છે કે ભાઈ એ શ્રાવકની ભૂમિકામાં હતો. तो वे आत्मा जैसे बिल्कुल दिशा साची छे के नहीं. आप ड्राइविंग करके चला रहे हो, गाड़ी बड़ी स्पीड में 200 की स्पीड से चल रही है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट फाइंड आउट दैट इज इट द रियल रोड और नॉट. मैं सही दिशा में चल रहा हूँ कि गलत दिशा में जा रहा हूँ. आपने जो भी सब्जेक्ट टारगेट जो आपका डेस्टिनेशन नक्की किया है और फिर चल रहे हो आप उल्टी दिशा में, तो उल्टी दिशा में चल रहे हो तो आप कहाँ जाओगे? फिर तो उल्टी दिशा हो जाएगी. कई बार हमको ध्यान नहीं रहता है और कई बार जीव जो है और ऊपर से उल्टी दिशा में चल जाते हैं, तो ये मिथ्यात्व की भूमिका. अब आप ये देखो कि मैं आगे सही दिशा में हूं कि नहीं हूं. मोक्षना मार्गे चढ़ी रहा छो के नहीं. तो ये अध्ययन आपको पूरा यहाँ पर इस तरीके से समझाया जा रहा है. इस चैप्टर के अंदर मुख्य विषय ही ये लिया गया है. मुख्य मग्ग गईत चम सुने हर्जन भाष्यम चौ कारण संयुक्तम नाड़ दंसन लक्षणम नाणम च दंसनम चैव चरित्रम च तवतः ए समग्गुत्ते परिणतो जिने हिंबर दंसिहिं. यहाँ मोक्ष मार्ग के लिए मुख्य जो बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि पहले आप अंदर आत्मा को पहचानो और आत्मा को पहचान करके आपको ये लक्ष्य में आना चाहिए कि आखिर आत्मा ही जो है दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन गुणों वाली है. तो ये आत्मा के मुख्य गुण बताए. अब गुणों से आत्मा का लक्षण नक्की हो गया. आप किस गुण वाले हैं, आप कैसे गुण वाले हैं, ये आप गुण के अनुरूप लक्षण वाले बने. હવે શું થાય કે આ જ ગુણો છે, એ જ આત્માના ગુણોનું આચરણ કરવું એ જ આત્માનો ધર્મ છે અને એ જ ગુણો પ્રમાણે વર્તવું એ આપણું જીવન છે. अब गुणों से विपरीत चलोगे तो इसके ऊपर कर्म का आवरण आएगा. जे गुण थी विपरीत चालशो ए गुणનું આચરણ વિપરીત થશે. સમજાય? તમે ખાવા પીવાની પ્રવૃત્તિ જેટલી વધારશો એટલું તમારું જે છે તપનું અંતરાય કર્મ ઊભું થશે, વધતું જશે. બસ મુખ્ય વાત એટલી જ. અને જેટલું તપ કરતા જશો એટલી આહારની સંજ્ઞા ઘટતી જશે. शरीर तो वैसे भी शरीर ही है. आप चारित्राचार के अंदर भी कर्म बांधोगे तो ये मोहनीय कर्म हो जाएगा, ये अंतराय कर्म हो जाएगा, ये दर्शनावर्णीय कर्म हो जाएगा, तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म हो जाएगा. अब ये कर्म आपके आत्मा के ऊपर जो है बढ़ जाएगा. अब आपको करना क्या है? कर्म का प्रमाण घटाना है, गुण का प्रमाण बढ़ाना. आचरण के अंदर दोनों ही है. तो अब कर्म का आचरण जो है आप कर्म बंधाने वाला आचरण, कर्म प्रवृत्ति कारक आचरण जो है वो घटाओ तो बरोबर जो है आप आत्मा के गुण बढ़ा करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते. नहीं बढ़ाओगे तो आत्मा मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़े. भव केम बधे छे आटला बधा? अनंता भव केम थाय छे? संसार क्यों आपका चलता रहता है? तो ये होने के कारण में ये कि हम कर्म प्रवृत्ति बढ़ा रहे हैं, आत्मा की गुण प्रवृत्ति नहीं बढ़ा रहे. आप बरोबर जो है आत्मा की गुण प्रवृत्ति बढ़ाते जाओ तो कर्म घटेंगे, कर्म बढ़ाता जाओ तो गुण घटी जैसे. ये सामने स्पष्टता है. अब ये स्पष्टता समझ करके जो जिस तरह से जीवों को चलना है उसमें उनको ख्याल आएगा. अब ये हम समझेंगे तो शो હવે આજ નવપદજીમાં કેમ કરી આપ્યું તમને? આ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તપ જે છે ત્યારે ચારને તમને નવપદમાં ગોઠવી આપે. હવે એ શેના માટે પૂજા કેમ કરો છો? ત્યાં કે ભગવાન થોડી છે, પણ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તપ આત્માના ગુણો છે. હવે એની પૂજા ભક્તિ કરો. શું પૂજા ભક્તિમાં પૂજા કરી કે મારા
આત્માના ઉપર આ જે ગુણ છે એના ઉપરનું જે આવરણીય કર્મ છે એ ખપે. મારા આत्माના गुणों ઉપર જેના જેના ઉપર મારું आवरणीय कर्म છે એ घटे. अब ये कर्म क्षय करने का लक्ष्य है. अब गुणानवास ओदव्यम एकदव्यस्य गुणा लक्षणम पज्यमानं तो उभो अस्य आभवे धम्मो अहमो आगासम कालो भोगल जंतो ऐसे लोगोत्ति बन्नतो जिनेहिम वरदंसिहिम. अब जे छे ये यहाँ पर स्पष्ट किया कि धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, आकाश काल पुद्गल और जीव ये सब मिलकर के सामूहिक स्वरूप रूप जो है ये संज्ञा बनी है पंचास्तिकायात्मक जगत की. लोक स्वरूप कैसा है ऐसा है. ये यहाँ पर उत्तरायण सूत्र के 28वें अध्ययन के 7वें गाथा में दिया है. धम्मो अहमो आगासम दव्वम एकैकम माह्यम अनंतानी अदव्वाणी कालो पुग्गल जंतवो. अब यहाँ पर अनंत रूप में जो है ये सब द्रव्य पदार्थ तो है. ये ख्याल है धर्मास्तिक है अधर्मास्तिक है आदि जो भी है जिस तरह से है वो तो है ही. अब इनके अंदर से इन पदार्थों को कैसे जो है हम समझें. एक एक पदार्थ का स्वरूप समझाया. अब पदार्थ का स्वरूप समझाया वो किस रूप में समझाया है द्रव्य के गुण से. अब द्रव्य के गुण से समझाया तो द्रव्य कौन से है. अब ये सब द्रव्य इन सब द्रव्यों के गुण कौन कौन से है. सब द्रव्यों के अपने अपने गुण. बिना गुण का कोई द्रव्य नहीं है और बिना द्रव्य का कोई गुण नहीं. दोनों तरफ समझ लो तो दोनों स्पष्ट हो जाते हैं. अब गुणवान द्रव्य है द्रव्यवान गुण है. तो आत्मा भी तो द्रव्य है. आत्मा भी गुण के बिना की तो है ही नहीं. पुद्गल है तो पुद्गल के गुणधर्म है. आकाश है तो आकाश के गुणधर्म है. ये सब के साथ इन्होंने जोड़ दिया है. अब ये जो है अलग अलग करके अब पहचान कराई. हे जीव पहला तू तारी जातने ओळख के हूँ अजीव थी जुदो छू. हूँ जीवात्मा छू पुद्गल નથી. पुद्गल थी सर्वथा मारू भिन्न स्वरूप छे. અને એ અનુભૂતિ તમને થવી જોઈએ અને બધા આત્માનું એવું સ્વરૂપ સ્વીકારો તો આજે સમ્યક દર્શન થાય. ન કેમ થાય. सम्यक दर्शन माटे एनी अनुभूति ख्याल आए. अनुभव क्या करोगे आप. ये वेद ज्ञान से अनुभव होगा. ये प्रतीति आपको करनी है. जो जिन दिठे भावे चौबे सद्दहाई स्वयमेव एमेव नन्नहत्ति निस्सरुव निसग्गरु इति नायवो. अब यहाँ पर आकाश कैसा द्रव्य है. आधार द्रव्य. समस्त द्रव्यों के लिए रहने का आधारभूत द्रव्य आकाश. अब जिस आकाश के साथ आप रहोगे तो उसी आकाश के साथ आपका व्यवहार होगा. आकाश स्वयं कुछ नहीं कर रहा है. उसको कुछ करना नहीं है. कर्ता द्रव्य नहीं है. आधार द्रव्य. करने वाले तो जीव जीवात्मा. वो अपनी तरह से जो जिस तरह से जैसा करेंगे. जो अथिकाय धम्मम सुवम्मम खलु चरित धम्मम च सद्दह जिन जिन भी हम सो धम्म रुचि नायवो. अब आप धर्म रुचि किस तरह से हैं. धर्मास्तिकाय पदार्थ क्या है. आप उसके सहारे गति कर रहे हो. आकाश के सहारे आप रह रहे हो. अधर्मास्तिकाय के आधार पर रुक रहे हो. एक कार बनती है गाड़ी बनती है तो उसमें ब्रेक भी और एक्सीलेटर भी है. गति बढ़ाने वाला भी है तो गति को रोकने वाला भी. तो धर्मास्तिक अधर्मास्तिक है दोनों धर्मों की व्यवस्था है. और रहने के लिए आकाश द्रव्य और जीव और पुद्गल दोनों एक्टिव करता है. जीव करता है और पुद्गल जो है वो भी परमाणु स्वरूप में गति कारक. वो भी अपनी तरफ से क्रिया प्रवृत्ति करता है. अब ये जब आप मोक्ष मार्ग पर चलने का निश्चय कर लोगे तो हूँ केवी रीते आगळ वधी शकूं एम छुं मोक्ष मार्गे. ये तमने अहींया समझाई गया कि जे गुणों पर आचरण करवानुं. हवे आ धर्म शुं थयुं. आत्मा पोताना गुण प्रमाणे आचरण करे एनुं नाम धर्म. बोलो. आत्मा पोताना गुण प्रमाणे आचरण करे बस. अब गुण प्रमाणे एने आचरण હવે એનાથી ઊંધું બનાવીને બોલો છો. आत्मा पोताना गुणની વિરુદ્ધ કર્મ કામ કરે એ અધર્મ. आत्मा પોતાના ગુણથી વિપરીત આચરણ કરશે બધું અધર્મ. અધર્મથી કર્મ બંધ થશે અને ધર્મના આચરણથી કર્મની નિજરા થશે. આ બેમાં સ્પષ્ટતા આવી ગઈ.
તો હવે તમારે શું કરવાનું શું છે એ લક્ષ્યમાં લો. એમ કરીને અહીંયા જે છે નાને ને જાણે ભાવે દર્શનેણ ય સદ્દહે ચરિત્રેણ નિઘિન્નાય તવેણ પરિશુદ્ધે. હે ભગવાન, આ જે ગુણો છે હવે એનાથી આત્મા શું ફાયદો કરે, શું કરે? તો કે આ ગુણથી દર્શનને આત્મા જુએ ને માને એનું કામ છે. આ જ્ઞાન ગુણથી આત્માને જાણવાનું કામ કરવું છે. ચારિત્ર ગુણથી જીવે પોતે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આચરણ કરવાનું કામ કરવું છે. અને તપથી આત્મા પોતાના કર્મોની અંદર શુદ્ધિ કરે છે. આ શુદ્ધિકરણની ક્રિયા એને કરે. आत्मा शुद्धि कई रीते थसे? कपड़ा मैला हो गया तो आप साबुन के साथ धो लोगे. आत्मा मैली हो गई तो क्या करोगे? अब आत्मा भी कर्म के कारण रोज मैली हो रही है. संसाરની અંદર જે કઈ પણ ક્રિયા કરવાથી આપણે કરીએ છીએ એમાં કર્મનો દોષ લાગી રહ્યો છે તો મેલ વધી રહ્યું છે. ये सब के साथ अशुद्धि है. अब आपने इतनी शुद्धि की तो इतनी शुद्धि बढ़ी. अब ये शुद्धि आप मेंटेन करने की कोशिश करिए, टिका के रखने की कोशिश. एना माटे तमारी दिनचर्याમાં ધર્મની ગોઠવણ છે. રોજ જે રોજ તમારે દર્શન પૂજા સામાયિક પ્રતિક્રમણ બધી ક્રિયા પ્રવૃત્તિ કરવાની. रोज रोज खाऊ पीવું છે કે नहीं? जो रोज आपके साथ खाना पीना जुड़ा हुआ है तो रोज दर्शन पूजा भक्ति क्यों नहीं जुड़नी चाहिए? रोज जिन वाणी का श्रवण करना कि नहीं? केम खाली जाए, केम दिवस खाली जाए? वो हमारे नियम होने चाहिए साहब. जे दिवसे हूँ दर्शन नहीं करूँ दिवसे मोढ़ाમાં पाणी नहीं नाखूं एवो नियम छे. जो ए दिवसे हूँ पूजा नहीं करूँ तो मारे आ त्याग छे. कोने एवो त्याग छे कि हूँ व्याख्यान नहीं सांभळूं तो मारे आ त्याग छे तमारे? बोलो. जिन वाणी श्रवण नहीं करूँ तो मेरा ये त्याग है. हूँ सादर में भक्ति नहीं करूँ तो मारे आ त्याग छे. एवा तमे पछकाण राख्या छे कोई? क्यों भाई वो धर्म नहीं है? उसका आचरण करने के संस्कार आपके क्यों नहीं? आपको बनाने चाहिए. वो भी संस्कार आप बनाइए. नहीं कैसे बनते? सब बने. नियम कोना માટે છે? તમારું જીવન નિયમિત બનાવવા માટે છે. નિયમબદ્ધતા જીવનમાં આવી જાય અને નિયમ પ્રમાણે જીવન આપણું ચાલી જાય એ અગત્ય. यहाँ पर जो है जिस तरह से ये आत्मा के साथ खविता पूर्वकम्मा एम संयमेण तवेण सब दुख परिणत पक्कमंती महेशिनो. જે જીવો પોતે સંયમ અને તપ પૂર્વક પરમા જૂના કર્મોને ખપાવે છે અને સર્વ દુઃખોથી મુક્ત થાય છે એવા મોક્ષની યાચના વાળા અથવા સર્વ દુઃખો અને કાર્યો જીવના અત્યંત ક્ષીણ સમાપ્ત થઈ ગયા મહર્ષિઓ મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. अब मोक्ष को प्राप्त करने की दिशा में जीव आगे बढ़े. अब यहाँ पर एक अध्ययन का नाम आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ा करके इस अध्ययन को હવે આ જે છે 29મું અધ્યયન સમ્યક પરાક્રમ અધ્યયન એવું નામ આપ્યું છે. આત્માએ પોતે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાની દિશામાં જબરજસ્ત પરાક્રમ કરવું પડશે. પરાક્રમ એટલે શું? સાહસ કરવાનું, પુરુષાર્થ કરવાનો છે. એને કોઈ પણ હિસાબે જે છે आप जो उसको बिजनेस में डेयरिंग करते हो, आपको मालूम है कि 10 लाख रुपए मैं लगा रहा हूँ, कर रहा हूँ, मुझे डेयरिंग करनी है तो साहस तो करना ही पड़ेगा. अब दीर्घ दृष्टि आपको भविष्य की रखनी है कि पैसा डूबी ना जाए, पैसा जता ना रहे. आपको व्यापार तो आप समझते हो पैसा से ही पैसा कमाते. पैसा नहीं हो तो मानस व्यापार करशे कई रीते અને पैसा वगर पैसा कमावशे कई रीते, ये भी उसको देखना है. तो यहाँ पर उसके पास भविष्य की दीर्घ दृष्टि का एक विजन है. एक ही बिजनेस सब लोग करते हैं लेकिन कोई कमाता है कोई नहीं भी कमाता. तो सबके साथ आपके पुण्य भी प्रकृति जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? यहाँ पर ये सम्यक पराक्रम. पराक्रम એટલે આત્મા પોતે જે પુરુષાર્થ કરે
એમાં અહીંયા જે છે એવા તમને અલગ અલગ 73 આવા પ્રશ્નો પૂછ્યા. હવે એ આટલા પ્રશ્નો પૂછીને ભગવાનને આપણે પૂછ્યા ને ભગવાન ઉત્તર દેતા જાય છે. અહીંયા આપણી પાસે આ 29મા અધ્યાયની અંદર 73 પ્રશ્નો ચાલી રહ્યા અને ડે ટુ ડે લાઈફના પ્રશ્નો ઘણા છે એમાં, અને એમાં તમારા જીવનની સાથે સંકળાયેલા વિષયો ઘણા છે. હે ભગવાન, તો હું આ કરું તો શું લાભ થાય? હું ખમાસના દઉં છું તો લાભ થાય છે કે મારા ખમાસના એમને ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ છે? હું દર્શન કરું તો શું લાભ થાય? પ્રદક્ષિણા દઉં તો શું લાભ થાય? હું પચકાણ કરું તો શું લાભ થાય? હું સામાયિક કરું તો કઈ લાભ છે કે નહીં? હું પ્રતિક્રમણ કરું તો શું લાભ થાય? પૌષધ કરું તો શું લાભ થાય? સ્વાધ્યાય કરું તો શું લાભ થાય? વાચના પ્રચ્છતાથી આંબેલ ઉપવાસા બધું આપણી ડે ટુ ડે લાઈફના પ્રશ્નો છે. ઘણા લોકોને ધર્મ ક્રિયા કરની આરાધના કરવા છતાંય શંકા. તમે અતિચારમાં બોલો છો કે નહીં? હવે એ શંકા કંક વિગીચ્છા થઈ ત્યાં અણિગુહ્ય બલવીર્ય વગેરેમાં પણ તમને શંકા છે. ધર્મ ક્રિયા કરવા છતાં એના ફલ વિશે સંદેહ રાખ્યો. હું આંબેલ ઉપવાસ કરું છું એનું કઈ રિઝલ્ટ છે ખરું કે નહીં? ભાઈ આ બધા કરે છે એટલે હું કરું છું. અઠમ કરવાનું છે એટલે બધા કરે છે તો હું કરું છું. અઠાઈ કરવાની છે તો બધા કરે છે, હું કરું છું. પણ બધા કરે છે ને તમે કરો છો, તમને શું લાભ છે કે નહીં? કઈ એ અગત્યનું છે. હવે લાભમાં તમારે જવાનું છે કે આ મને જો એમાં આત્માને કોઈ લાભ નહીં હોય તો કોઈ કરવાનું જ નથી. કાલે છોડી દઈએ. હમણાં કોઈ આવે ત્યાંથી સિમંદર સ્વામી મોકલે અને કોઈ દેવતાજીને કહે કે ભાઈ સામાયિકમાં કોઈ લાભ નથી તો કાલે છોડી દઈએ. સારું થયું સાહેબ, પહેલા કીધી ખ્યાલ આવે. એટલે આપણે તો લાભની સાથે પણ લાભ કોનો કયો જોવાનો, ક્યાં લાભ જોવાનો? તમે ઘણી વખતે શરીરનો લાભ જુઓ છો. હવે એક ભાઈ કે હું માસ્કમણ કરું સાહેબ, કેમ? તો કે કોલેસ્ટ્રોલ ને ડાયાબિટીસ ખૂબ વધી ગયું છે એટલે વર્ષી તપ કરી લઉં તો મટી જાય. બોલો. એટલે તમે એમ કરો ભાઈ એ જીવને છોડવાનો છે, પણ તમે એક દિવસ બે દિવસ થાય એક મહિના સુધી તમે વર્ષી તપ ચાલુ રાખ્યું તો પણ વ્યાસનાની જ ચિંતા કરી એટલે ડાયાબિટીસ તો કઈ ઘટે એમ નથી. હવે વ્યાસનું છે, ઉપવાસનું પારનું છે, બેસનું છે, ઉપવાસનું પારનું છે. એક હાથે 25 આઈટમ કરો, આ કરો તે કરો, આ વધારો તે વધારો, આ બધું કરવા જતા ઉપરથી ડાયાબિટીસ વધવાનું કે ઘટવાનું છે? પછી ધર્મનો અભાવ આવે. સાહેબ વર્ષી તપ કર્યો તો એ ડાયાબિટીસ મટ્યું નહીં, વર્ષી તપ કર્યો તો કોલેસ્ટ્રોલ કઈ ઓછું થયું નહીં. એટલે ભાઈ ક્યાંથી ઓછું થાય? પણ તમે તો ઉપવાસના નામે બીજા દિવસે તો ડબલ ખાવા માંડે. એ બધું જે છે વિપરીત થાય છે ઘણી વખત. પણ પછી લોકો ધર્મ ભોગવે છે, પોતાનો ધર્મ ના ભોગવો. બીજાના ધર્મના વખાણ કરીને પોતાનો ધર્મ વખોડવો એ પણ એક ગલત આદત છે. જો 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 સાહેબ, મુસલમાનો કેવી સરસ નમાજ પડે છે, એમની નમાજની વ્યવસ્થા કેવી સારી છે, એમ કરીને તમે બીજાની ધર્મની પ્રશંસા કરો અને એમાં તમને તમારા પોતાના ધર્મ પ્રત્યે તમને અરુચિને અણગમો થાય. પણ એ તમારે સામે જોવાનું છે, પ્રયત્ન ધ્યાન રાખવા જેવું છે કે શું કરાય શું ના કરાય, કેવી રીતે, તો તમને બરોબર જે છે એનું લક્ષ્ય આવશે. એટલે અહીંયા જે છે સમ્યક પરાક્રમ, એટલે પહેલેથી આત્મા ક્યાં છે? આ મિથ્યાત્વની ભૂમિકામાં. હવે એના ઉપર કર્મનો ભાર કેટલો છે? જીવ મિથ્યાત્વની કક્ષામાં છે. એને અહીંથી અહીંયા આવવા માટે પહેલા જે છે આ વચ્ચેની ગાંઠ ખોલવી પડશે. હવે આ મિથ્યાત્વની ગાંઠ છે એટલે અહીંયાથી યથા પ્રવૃત્તિકરણ કરવાનું, અહીંયા એને અપૂર્વકરણ કરવાનું અને અહીંયા અનિવૃત્તિકરણ કરવાનું. એમાંથી પછી જીવ નીકળશે ત્યારે એ ગ્રંથિ ભેદ કરે અને આત્મામાંથી કાર્બન વર્ગના પૂતગલ પરમાણુ એ ગુણમાંથી એટલા કાઢે ત્યારે એને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થશે. હવે સાહેબ મને એમ કહો, સમ્યક દર્શન મેળવ્યું ન મેળવ્યું તો નફો નુકસાન શું છે? તમે વ્યાપારી છો એટલે એક એક રૂપિયામાં તમે રોજ નફા નુકસાનનો હિસાબ કરો. એમ અહીંયા શું નફો નુકસાન? તો સિમંદર સ્વામી કહે કે ભાઈ જેવું અહીંયા જીવને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયું
એટલે એનો સંસાર અર્ધ પૂતગલ પરાવર્તનો જ રહેશે. અહીંયા આગળ જે મિથ્યાત્વમાં પરિભ્રમણ કરીને અનંતો ભવ વિતાવતો, અનંતો કાલ વિતાવતો, હવે એ તમારું ગયું. અનંતમાંથી અનંતમાં ભાગના જ કાલમાં અર્ધ પૂતગલ પરાવર્ત કાલમાં તમે મોક્ષે જતા રહેશો. એ પ્રમાણની તમારી સમાચારી ગોઠવાય, સમ્યક આચરણ સારી રીતે સરખું ગોઠવાય તો આ લાભ ફાયદો વધારે છે. હવે કોઈ જીવ જે છે સમ્યક પામે અને ફરી ભમી જાય તો કે તો એનો અર્ધ પૂતગલ પરાવર્ત જ રહેશે. એક વખત પામી ગયો છે ને પડી ગયો તો શું છોકરો પડી જાય તો પાછો ઉભો નહીં થાય, પાછો દોડવા નહીં માંડે કે બધું જ કરશે. ત્યારે કોઈ ના નિષેધ નથી. સમ્યક તો પામ્યા હો ભમી પણ જાય તો પાછું આવે. તમે એક વખત દૂધપાક પીધો, બાસુંદી પીધી, એનો ટેસ્ટ તો માની લીધો ને, હવે વોમિટ થઈ ગઈ તો શું વાંધો છે, કાલે બનશે ફરી પીશું, પરમ દિવસે ફરી પીશું. તમને એનો જે સ્વાદ ટેસ્ટ વગેરે છે એ બન્યો છે, અને ટેસ્ટ વગેરે જે બની રહ્યું છે તમને, એટલે તમને લાગે નહીં. તો સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી કોઈ જીવ કદાચ વમી પણ જાય તો પણ એનો સંસાર અનંત પૂતગલ પરાવર્તનો નહીં થાય. હવે અર્ધ પૂતગલ પરાવર્ત કાલમાં જ મોક્ષે જવાનો છે, આ વિશેષતા. હવે અહીંયા જે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા અલગ અલગ, આ ગદ્યાત્મક છે, બીજા બધા પદ્યાત્મક હતા. બીજું અધ્યયન અને આ 29માં બે ગદ્યાત્મક છે. હવે એ બધા જે પ્રશ્નો છે 73 પ્રશ્નો છે અલગ અલગ. હવે અલગ અલગ 73 પ્રશ્નોમાં એટલા બધા વિષયો ભગવાને સાંકળી લીધા છે, અને એટલા વિષયોથી એમને પોતાની રીતે જે લાગ્યું છે સમજ્યા કે લોકો તો પ્રશ્ન પૂછશે, એ પ્રશ્ન તમે પૂછો, પણ કોનાથી પૂછવાનો પ્રશ્ન? જિજ્ઞાસાથી પૂછવાનો છે. પ્રશ્ન તમે જે છે શંકાથી નહીં પૂછો. શંકાથી પૂછશો તો ફરી ક્લેશ કસાય બધે, પણ તમે જે છે જિજ્ઞાસાથી પૂછશો બરોબર, તો તમને રસ રુચિ પ્રમાણે એમાંથી તમને ભાવ જાગે. ન જાગે એવું કઈ નથી, પણ એમાંથી જીવોનું પોતાનું લક્ષ્ય જે છે કયું હોવું જોઈએ. એટલા માટે હે ભગવાન, અહીંયા જીવ જ્ઞાનાચારની આરાધના કરે તો શું ફળ મળશે? તો કે જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ ખપશે. તમે ચારિત્રાચારની સામાયિક વૃત્તિ વ્રત પસ્કારનો ધર્મ કરશો તો મોહનીય કર્મ ઘટશે. તમે જે છે તપાચારની આરાધના વિવિધ તપથી કરશો તો તમારું અંતરાય કર્મ ઘટશે. અને અહીંયાથી દર્શનાવર્ણીય કર્મની આરાધના, દર્શન ગુણની આરાધના કરો તો દર્શનાવર્ણીય કર્મ ઘટે. આત્માનું દર્શન ગુણ અંદરથી વધે. આ બધા જે કર્મ છે તમારા આત્માના કોઈના કોઈ ગુણને તો ઢાંકીને બેઠું જ છે. પછી મૂળ વાત ત્યાં કર્મ એનું જ નામ છે કે જે આત્માના ગુણને ઢાંકીને બેઠું છે, એનું જ નામ કર્મ છે. હવે તમે પ્રયત્ન કરીને જે છે જે કર્મ આવરણીય કર્મ છે એને ઘટાડવા પુરુષાર્થ કરશો તો ગુણ વધશે, નહીતર પછી છે એ ઘટશે. આ બંને વસ્તુઓ તરફ છે. અહીંયા જે છે અલગ અલગ પ્રકારના ધર્મ શ્રદ્ધા એડમ્બંતે જીવે કેમ જણાય. ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે સાહેબ જે જીવો ધર્મની શ્રદ્ધા જગાડે એમને શું ફળ મળે છે? તો કે એ જીવોને છેદન ભેદન સંયોગ આદિની દુઃખાત્મક વેદના વારંવાર ફરી સહન કરવી નહીં પડે. આ એને વિશે તો એટલે કે નરકમાં નહીં પડે. આ વિશેષ આવ્યો દરેક શાળામાં કે કમ્પલસરી આ ઉત્તરાધ્યાન સૂત્રનું 29મું અધ્યયન તો વાંચીને નોંધ કરી રાખવી પડે. એટલે એમાંથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ ભગવાનને કેવા પ્રશ્નો પૂછાયા છે, કેટલા બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે, કઈ રીતે પૂછ્યા છે, એ બધું જ ભગવાનને બરોબર ખ્યાલ આવે. એમ કરીને આલોચના બનતે જીવે કેમ જણાય. હવે આલોચના ધર્મ તમે લો એટલે પહેલા અંદરથી આત્માના જે ગુણો સંસારના કારણે ઢાંકેલા છે એ કાઢી નાખો, અને એમાં આલોચના આદિના પ્રકારની અંદર જે જીવો જે છે જેના પણ આહારો ગ્રહણ કર્યા એમાં જે દોષ લાગ્યો એનો અતિચારનો ભાગીદાર કોણ થવાનું? એક ઘરમાં 10 જણા છે, 3 જણા ખાય છે, 7 જણા નથી ખાતા.
તો ખાનાર તો દોષના ભાગીદાર થયા કે એ પણ પ્રયત્ન કરવા. આલોય નાનમ બનતે જીવે કેમ જણે. સાહેબ હું આલોચના લઉં એમાં કયો લાભ મળે? આલોચના લે, કઈ આલોચના એટલે શું? કરેલી પાપ પ્રવૃત્તિમાંથી પાછા પડો. હવે જીવ જે અધ્યવસાયથી આલોચના લે જેવા ભાવથી લે અને જેના પરિણામથી લે, રિઝલ્ટ પણ એ રીતનું આવવું જોઈએ. તો આમે પણ છે. એટલે એવા જીવો જે છે હે ભગવાન, સામાયિક કરવાથી સાહેબ શું લાભ થાય? આ પ્રશ્ન કેટલામો છે? 10મો પ્રશ્ન છે. એમાં સામાયિક કરવાથી શું લાભ થાય? તો આલોચના આદિ ક્રિયાથી સામાયિક વાળાને પણ જેમ હોય તેમ જે છે ભગવંત આ સર્વ જીવો જે લાભની વાત કરે છે એમાં પહેલા તમારે લેવાનું. સામાયિક એટલે વ્રત વિધિ પચખાણ કર્મ, મોહનીય કર્મના માટે છે. મોહનીય કર્મના દરવાજા બંધ કરવા માટે આ વ્યવસ્થા છે. તો સ્વાભાવિક છે કે જે આત્મા જેટલી સામાયિક કરશે એમનું એટલું મોહનીય કર્મ ઘટશે. હવે મોહનીય કર્મ ઘટે તો બાકી બધા રસ્તા ખુલે, નહીતર નહીં ખુલે. એટલે પહેલા અનિવાર્યતા કોની આવી કે અનંતાનુબંધી જે છે એને ખપાવીને જ જવાનું છે. એ લક્ષ્ય લેવાનું. ગ્રહાણમ બનતે જીવે કેમ જણાય. એ ગ્રહણ કરવાથી જીવને વિશેષ લાભ શું થાય? શું? એના માટે જીવ અપ્રશસ્ત યોગીઓ અને જન્મ જરા પ્રશસ્ત યોગી અને અપવતી અપ્રશસ્ત યુગ પરિવર્તી અણગારે અણતરન સર્વ. અબ જે જીવ પોતે જે છે જેવા પ્રકારના લક્ષ્ય રાખે. હવે સામાયિક માટેની આપણે વાત કરી તો એમાંથી તમે જો કે ભાઈ આપણે જે સામાયિક કરી રહ્યા છીએ, આપનો આત્મા અત્યારે સામાયિક ભાવમાં છે અને આપણે સામાયિક કરી તો એનો લાભ શું છે? એટલે પહેલો લાભ તમે શું બોલો? છિન્નઈ અસુહમ કમ્મમ. પહેલો લાભ તમને શું થયો? અશુભ કર્મનો છેદ કરીએ છીએ. હવે એની અંદર તમારે બીજો લાભ શું લેવાનો છે? એક લાભ મુખ્ય થયો છિન્નઈ અશુભ કર્મ, એટલે અશુભ કર્મોની નિદ્રા તો થાય જ છે. તો નક્કી થઈ ગયું. સામાય વય જતો જાવ મને હોય નિયમ સંજતો. જ્યાં સુધી તમે નિયમની અંદર વ્યક્ત હો છો, સ્પષ્ટ સામાયિક વ્રતથી યુક્ત રહો છો તમે, ત્યાં સુધી જે છે જૂના કર્મોની નિદ્રા થવાની છે. હા, હવે છેન્નઈ અશુભ કર્મ, અશુભ કર્મનો છેદ થાય, બીજા નવા ન બંધાય તો તમને જે છે ફાયદો થાય છે. તો હવે એની અંદર જીવો સામાયિક કરવાની, પણ શું થાય કે અંદર અશુભ કર્મનો છેદ એ કઈ દેખાતો નથી. ધન ઢગલો કઈ બેંક બેલેન્સ વધે તો દેખાય. ગઈકાલની તારીખમાં મારા બેંકમાં મારા જે છે 140 લાખ હતા. હવે આજે 145 થયા કે 148 થયા તો જોવાનું છે. तो ये मात्र पैसे का लक्ष्य करके ही आप चलोगे तो कोई कुछ भी नहीं होगा, फिर तो डबल नुकसान होने वाला है. એટલે પહેલા તમે પોઝિટિવ એપ્રોચમાં છો ત્યાં સુધી તમારા અધ્યવસાય શુદ્ધ કરી લો અને એ પ્રમાણમાં નિદ્રા થવી જોઈએ. મેં તપ કર્યું છે, મારું તરફ સફળ સાર્થક ક્યારે કહેવાશે? તપ મારા તપથી આટલી નિદ્રા થાય, એ આટલી નિદ્રા પ્રમાણ વધે તો મને તપ ચાલે. પણ તમે તપ કર્યું ને છતાં નિદ્રા ન થઈ તો કેમ ન થઈ? જેનું આલંબન લેવાનું હતું એ આલંબન નહોતા કે આલંબન સ્થિર નહોતું કે શું હતું? દરેક જણ કરી શકે એમ હતા પોતે. તો એ જે છે મહાત્મા પોતે જાય છે ને એમાંથી એમને જે જોયું ત્યાં આગળ એ દ્રશ્ય આખું વર્ણન કરે છે ને શ્રી રાજાને પૂછે છે, શ્રી રાજા એનો ખુલાસો કરે છે અને પછી વર્ધમાન સ્વામીને જે છે સ્પષ્ટપણે જણાવે છે. આ એમની વિશેષતા હતી. એ પ્રમાણે એમને જે તપ કરવું હોય તે તપ કરવાની છૂટ છે, ના નથી. જે તપમાં જેટલો સમય લાગવાનો હોય તો લાગશે. હવે એમાંથી જે છે પરિક્રમણ બનતે જીવને કેમ જણાય? સાહેબ પ્રતિક્રમણ કરવાથી જીવને શું લાભ થાય? વંદન કરવાથી જીવને શું લાભ થાય?
બધા એક વિચારી રાખો એટલે પછી એકબીજા ઉપર વધારે પૂછવું. તો વંદન કર્યું, તમે વંદન કરવામાં તમે જે છે બનાવ્યું, તો એની અંદર કરવામાં તમને વસ્તુ કેટલી લાગે ને કેટલું થયું. વંદન એના મંદે જીવે કેમ જણે. વંદન થી નિરોગી શરીર મળે છે, ઉચ્ચ ગોત્ર મળે છે, અને એમાં સૌભાગ્ય આદિ ધન દાન સંપન્ન सब कुछ बनाता है. હવે એને એ લાભ થયો, સાહેબ પ્રતિક્રમણ કરવાથી શું લાભ થયો? તો પરિક્રમણ પ્રતિક્રમણ એટલે શું થયું? પ્રતિક્રમણ ની અંદર જે છે હું બેઠો છું ત્યાં સુધી મારે બીજી કોઈ આશ્રમ બંધની ક્રિયા નહીં કરવાની. હવે હું બહારની બીજી આશ્રમ બંધની ક્રિયાઓ કરતો રહું ને પછી એમ કહું તો મને દોષ લાગવાનો છે, અતિચાર લાગે. એ અતિચારમાં જે લાગે તમે પ્રાયશ્ચિત્તીકરણ કરીને એ અતિચારોને ધોઈ કાઢો. એટલે હવે કાલાંતરમાં ફરી પછી એ પાછા અતિચારો દોષો જે કર્મ બંધ થઈ ગયા ઉદયમાં ના આવે અને ફરી આપણને કર્મ ન બંધાય. વાત એટલી છે. એટલા માટે અહીંયા હે ભગવાન, હવે હું કાવસક કરું છું તો શું લાભ થાય? સામાયિકમાં તો તમે કીધું કે ભાઈ અહીંયા અશુભ કર્મનો છેદ થાય છે, બહુ મોટો લાભ છે. સાગર વર ગંભીરા સિદ્ધા સિદ્ધિ મહમદી સંતો, સિદ્ધ ભગવંતોને જેવા પ્રકારની પ્રાર્થના કરાય ને એ પ્રાર્થનામાંથી સિદ્ધ પરમાત્મા તમારા માટે જો યોગ્ય નક્કી કરી લે જગ્યા, તમને કર્મ બંધન ન થાય એ રીતે તિરસ્કાર કરજો. એમ કરીને અહીંયા જે છે પરિક્રમણેનમ જીવે બંધે કેમ જણાય. ભગવાનને પૂછવામાં આવી રહ્યું છે, ભગવાન પ્રતિક્રમણ કરીએ એમાં શું લાભ છે? પ્રતિક્રમણમાં વળી શેનો લાભ હોવો જોઈએ? કઈ નહીં, તમે પ્રતિક્રમણ લાભ મોટો જોઈને તમારી જે છે એવી પ્રશંસા ન વધારતા નિર્જરા થવી જોઈએ. આટલા પ્રમાણમાં આટલું કર્મ થયો. હવે આ જે છે નીકળી ગઈ, એની પાછળ ઇન્દ્રાણી ગયા, એમને બાપે પાછળ લાવીને પાંજરામાં પૂરી રાખી. એ જ જગ્યાની અંદર જ્યાં બધા એનિમલ્સ ના બર્ડ્સ રાખ્યા છે ત્યાં પાંજરું રાખ્યું છે, એમાં એને પૂરી રાખ્યું. બે ટાઈમ જે છે એને કહી દીધું કે ભાઈ તું ખાય એટલે પ્રમાણે એક વાટકી જવ એને આપી દેજે ને એક વાટકીમાં પાણી આપી દેજે, બસ. આ જે છે જીવોને, ઔદારિક શરીર ધારી જીવોને ટકાવો આયુષ્ય એનું બનાવી રાખવું, સમજાય કે નહીં? એ પ્રમાણે જીવને રાખે છે. તો જ કર્મ કપાવવામાં સહાયક બની શકશે એ ભાવ બને. તો કર્મ નિદ્રાનું નિમિત્ત બને છે, પણ કર્મ ક્ષયનું કારણ નથી બનતું. ઘણા જીવો જે છે આપણે ધ્યાન વગેરે કહેવાનું પ્રયોજન શું છે? ધ્યાન વગેરે એ માટે જ કહ્યું છે કે તમે કેટલા ટકા નિદ્રા કરી શકો એમ છો, કયા આશયથી તમે પદાર્થને જુઓ છો, ભૂતકાળના આશયથી, વર્તમાનમાં આશયથી, ભવિષ્યના આશય. એ પ્રમાણે દરેકનું જે છે ગણિત અહીંયા બેસાડ્યું છે. હવે ભગવાન કાવસકથી જીવને શું લાભ થાય? કાવસક આપણે કરીએ છીએ કે નહીં? હવે દિનચર્યા જે આપની ગોઠવી છે એ દિનચર્યા પ્રમાણે અહીંયા તમે નક્કી કરો તો કઈ રીતની દિનચર્યા ગોઠવી? આ દિનચર્યાની અંદર જે છે ગ્રસ્ત જીવનની અંદર સડાવશ્યક હવે દિનચર્યા ગોઠવવા માટે આ શું કીધું? સડ એટલે 6 અને 6 જે છે કયા શું છે? આવશ્યક. એટલે આટલા 6 અવશ્ય કરવા યોગ્ય કાર્ય તો રોજિંદા જીવનમાં આપણા થવા જ જોઈએ. હવે એમાં પહેલા ની અંદર જે છે શું કરશો તો કે સામાયિક. રોજે રોજની સામાયિક કમ્પલસરી થઈ ગઈ, ખ્યાલ આવ્યો? એવી રીતે બીજામાં તમે શું ગોઠવશો? 24 હથ્થો, 24 તીર્થંકર ભગવંતોને वंदना स्तुति स्तवना, ये कंपलसरी हो गया ऐसा। इधर आप तीसरे क्रम पर जाओगे तो वंदना, गुरु वंदन आदि जो है भगवान को भी वंदन करना है, तो ये होना अनिवार्य है। હવે આ સામે ચોથા પક્ષે તમારે જવાનું એટલે પ્રતિક્રમણ,
અને પછી પાંચમા ક્રમે તમે જાઓ એટલે કાય સર્ગ, અને પછી તમે છઠ્ઠા ક્રમે આવો અહીંયા એટલે પચ્છખાણ. હવે આટલી ક્રિયા આપણા જીવનમાં રોજે રોજ થવી કમ્પલસરી છે, અનિવાર્ય. એટલે એ કમ્પલસરી ની અંદર રોજ ડાયરી તમારી લખો, રોજની શીટ એને કહેવાય. આજે એમાંથી મેં કયું છોડ્યું, કયું કર્યું, કયું ના કર્યું, કયું કર્યું, કયું ના કર્યું. અહીંયા જે છે 24 ચેતનકર ભગવંતોની સ્તુતિ સ્તવના આવી એટલે દર્શન પૂજા ભક્તિ બધું એમાં આવી. પૂજા એનો જ રિવાજ છે, એનો જ એક પ્રકાર છે કે ના તમારે આ રીતે તો કરવી. એવી રીતે તમે જે છે વાંદના દીધા, બંધન લો છો એટલે એ પણ ગુરુ મહારાજને વંદન છે, ગીતાર્થ મહાત્માને વંદન છે, દેરાસરમાં ભગવાનની આગળ વંદન છે, બધે જગ્યાએ આ જ પ્રમાણે ગોઠવે. ફક્ત દેવી દેવતાને હાથે તમારે બંધન નહીં ગોઠવવું, બસ. દેવી દેવતા વ્રત વીરતી પચકાણધારી નથી, અને મારે જે છે સર્વ પાવકપણુના ઉદ્દેશ્યથી બધા પાપ કર્મનો નાશ કરવા માટે ધર્મ કરવો છે. તો હવે હું નવો પાછું પુણ્ય બંધાયને સુખ ભોગવવું પડે ને એવું ચક્કરમાં ક્યાં ફસું ભાઈ? તો કે નહીં ફસ. એમ કરતા કૌશકથી જીવને શું લાભ થાય? તો કે ભાઈ પ્રશિષ્ટ વિકારક જે છે સુહમ સુહેમ વિહરઈ, આ સુખરૂપ જે છે આ રીતે વિતરે છે. પચ્ચખાને બંતે જીવે જીમ કર્મ જણે. એ ભગવત પચકાણ કરવાથી શું લાભ થયો? એટલે એની અંદર પચકાણથી આશ્રવ દ્વારનો નિરોધ કરે છે, આશ્રવોને રોકે છે, એટલો મુખ્ય લાભ એનો થયો. વય અથુ એ મંગલ એના બંતે જીવે કેમ જણાય? અહીંયા કે છે સ્તવન સ્તુતિકાર આદિ બદંત જીવ કેમ જણાય હતી, અને એને સ્તવન સ્તુતિ મગન આવેલ જ્ઞાન ભંડાર આદિમાંથી એને પણ આ સ્તુતિ સ્તવન આદિ પ્રાપ્ત કરી અભ્યાસ કર્યો, દરેક ઠેકાણે એનો સતત ઉપયોગ કરતો રહ્યો. એવી રીતે હે ભગવાન પ્રાયશ્ચિત કરવાથી શું લાભ થાય? તો કે આત્મા અંદરથી ચોખ્ખો થઈ જાય. તમારું કપડું મેલું થયું કે નહીં, તમે સાબુથી ધોશો એટલે શું થશે? કપડું ચોખ્ખું થઈ જશે. એમ જે છે શ્રાવક કે સાધુ સાધ્વી એ બંને મોક્ષ માર્ગના ઉપાસક છે. બંને આત્માઓ જે છે આત્માનો ધર્મ તો એને હાથસમણ કરવું જ પડશે. ગુણ તરીકે તમે તમારામાં લીધા છે તો એ ગુણોને નષ્ટ કરવા માટેનો પુરુષાર્થ કરવો, કર્મને ક્ષય કરવા માટેનો પુરુષાર્થ કરવો. ગુણોને આવરનારા કોણ છે? કર્મ છે. ગુણોને આવરનારા કર્મો છે. તો એના માટે જ હે ભગવાન સજ્જાયણમ બનતે જીવે કેમ જાણે? સાહેબ સ્વાધ્યાય કરવાથી શું લાભ થાય? તો કે સ્વાધ્યાય વાચના પ્રશ્ન અનુપ્રેક્ષા પરાવર્તના ધર્મ કરતા એમ પાંચેય નો કરતા તમે હો તો તમારી આંતરિક શક્તિ ક્ષમતા વધે અને તમે જે છે નિદ્રા કરી શકો. તો જ્ઞાનાવરણીય દર્શનાવરણીય કર્મની મુખ્ય નિદ્રા થાય એવા કાળાંતરે જીવને ફરી જે છે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એવી રીતે વાચના અનુપેહાણ મંતે જીવે કેમ જણાય? એ ભગવાન અનુપ્રેક્ષા છે એટલે શું? ચિંતન મનનની ધારા છે. ચિંતન મનનની ધારા શરીર તો નહીં कर सकता, ये तो आत्मा ही करेगी. चिंतन कौन करेगा, मनन कौन करेगा? ये तो जीव को ही करना है. अब जीव करे तो उसमें उसको कर्म बंध नहीं होगा. अब जिस तरह से अनुपेहायणम बनते जीवे किम जने, अनुप्रेक्षा के रूप से जीव को जो है विशेष लाभ होगा कि उसके अंदर से कार्बन वर्गना के परमाणु उड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे चारों तरफ जहां जाकर के, तो फिर वापस पत्ता भी नहीं लगेगा. धर्म कहा है न मन, धर्म कथा भी तो 5 प्रकार का है. साहब धर्म कथा से शू लाभ था? सामान्य लाभ की तरफ से जुड़ा है. अब स्वस्थ आराहण मनते जीवे किम जनाई? अस्वस्थ आराहण अन्नाणम खवैया कपड़ीवती संजयुता. अब आप जो है जिस तरह से ये श्रुत आराधना विशेष करते हो, श्रुत आराधना जुदी के सरस्वती ની આરાધના જુદી છે? શ્રુત આરાધના છે કે સરસ્વતી આરાધના? હમણાં જ થઈ ગયું ને બધે કાર્યક્રમો. એટલે સમ્યક દર્શનની સાથે સંકળાઓ તમે
અને શ્રુતની આરાધના કરો તો પણ એટલી નિજરા થાય એમ છે, ગુણની આરાધના કરો તો પણ નિજરા થાય એમ છે. હવે આ બંનેની અંદર કર્મ ક્ષય નિદ્રાનું પ્રમાણ વધે તો બે માંથી બંનેની નિદ્રાનું પ્રમાણ તો કર્મ ક્ષયનું વધશે તો જ વધશે. એટલે બંને જીવો જે છે કર્મ ક્ષય કરવા તૈયાર. એમાંથી હવે આગળ સ્વસ્થ આરાધન એને બંને જીવે કેમ જણાય? સાહેબ, શ્રુત જ્ઞાનની આરાધનાથી જીવો શું ફળ મેળવે છે? જ્ઞાનાવરણીય કર્મ છે એનું હવે એ ખપવા માંડે એટલે જીવને ફરી ફરી નવું વિસ્તાર વાળું જ્ઞાન થઈ જાય. એ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયથી થાય છે. એટલે એને પણ દરેક જીવે કર્મ ક્ષયનો પુરુષાર્થ પ્રબળ રીતે કરવાનો રહ્યો સમજાય. વિવિધ શયનાસનાયનમ બનતે જીવે કેમ જણાય? વિવિધ પ્રકારે અલગ અલગ તરીકે શયન આસન આદિ કરવામાં શું લાભ હાનિ છે? એટલે અહીંયા કીધું મોક્ષ ભાવનો પરિવર્તને અઠવ્યમ કમમ નિજરે. આઠે કર્મનો ભાવ જે છે કર્મ ક્ષયથી નિજરાથી કરવો. तो आपने दर वक्त बीजानी अनुमोदना करिए, पर आपके घर में आप क्या कर रहे हो पचकान? पहले ये देखो, आपका भी तो व्रत जीवन है। आप अपने अंदर पचकान को देखो कि मुझे इसका लाभ क्या होता है, क्या हुआ है। अब ये काल जब देखने जाएंगे तब आपको ख्याल आएगा कि नहीं, मैं तो इसके जैसा ही हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। अब ये अलग अलग तरीके से जो है जीव का विभाजन किया हुआ है। आहार से पचकान इन्हें बनते जीवे किम जनाई? आहार का पचकान लेने से जीव को क्या लाभ होता है? इतने काल तक आपकी आहार की वो प्रवृत्ति बंद रहे, इतने काल तक निहार की वो प्रवृत्ति बंद रहे। जिस काल तक जितने समय तक जो है जो व्यवहार बन रहा उसी काल में उसमें जीतने दिए। अब परमात्मा महावीर जो है शरीर पचकान इन्हें बनते जीवे किम जनाई? बत्तर पान पच्चक खाने में बनते जीवे के मिलता है। भोजन के लिए बत्तर पान के पचकान अगर जीव करे तो क्या लाभ होता है कि कालांतर में जाके समर निजरा से यही फल मिलने वाला। अब यहाँ पर ये चलना सब भाव पच्चक खाने नम बनते जीवे किम जगह जने। हमें भगवान जैसे सद्भाव इच्छानुरूप पराक्रम, असद्भाव अनिच्छानुरूप पराक्रम, ये आप थोड़ा सा देख लेंगे तो ज्यादा और स्पष्ट हो जाएगा। तो पहला गुण स्थान के जीव ने जे रीते कर्म नो प्रमाण खस्यु के नहीं खस्यु, आवरणीय कर्म ने अपना अपना घर बना लिया है और उसमें अपने अपने घर में के अंदर अपने अपने हिसाब से वो रहती है। अब वो आवरण उसका कब घटेगा कि नहीं घटेगा, क्या होगा, घटेगा तो कैसे घटेगा, क्या होगा, ये भी समझाया गया है, ये भी समझाया गया। सब गुण संपन्न यानमते जो किम जनाए? सूत्र सब गुण संपन्न यानम बनते जीवे रूपहाय अनुपावयति भवै पवपत्ते अनम जीवम सैरवरम ठाणम। जीव इस तरह से शुद्ध सही समाचारी का पालन करे तो इसी भव में भी उसका मोक्ष हो सकता है। ये बताया समाचारी के विषय के अंदर। तो मोक्ष रक्षा देना है जीवों को। दर्शन संपन्न सनम बनते जीवे किम जय। हे भगवान, जो जीव दर्शन गुण से संपन्न है फिर भी कोई ऐसा न करने का पाप प्रवृत्ति कर बैठता है तो उसको कोई लाभ हानि है कि नहीं है? तो पूरी तरह से है, ना नहीं कह सकते, लाभ हानि है ही। अब दर्शन संपन्न आयन बनते, हे भगवंत, अब ये जरूर से यहाँ पर जो है इस समय तो पराक्रम के 33 अध्ययन की अलग अलग प्रश्न का समाधान दिया गया। अब ये आया यहाँ पर जो है 30वां अध्ययन है। अब 30वें अध्ययन के अंदर मुख्य रूप से चालू पर एक अध्ययन ना ना मारे उपाधि हाथे कोई संबंध नहीं। हाँ कलेक्शन है सो हाँ 30મો અધ્યયન જે છે આ અધ્યયન ને તપ ધર્મ નો અધ્યયન બતાવ્યો છે।
હવે આ તપ થી તપો માર્ગ, આ અધ્યયનનું નામ જે છે તપો માર્ગ. હવે તપની અંદર તમને જે છે બાહ્ય ભેદ એના 6 બતાવ્યા અને આભ્યંતર ભેદ પણ 6 બતાવ્યા. આ કેમ બતાવ્યા છે? તો કે આ બેનું વિભાજન કરો. બાહ્ય જે છે તમારા શરીરના બળથી તમે કરો છો, એટલે શરીરની પ્રાધાન્યતા એમાં લક્ષીભૂત કરી છે, ને આની અંદર ડાયરેક્ટ તમે આત્માથી કરો છો. એટલે હવે એની અંદર શરીરની ચિંતા નથી. આમાં શરીરથી કરો ત્યારે તમે શરીરની યથાશક્તિ, હું આ શરીરની શક્તિ કેટલી વાપરી શકું એમ છું. એટલે મારી શક્તિનો મને ભાન છે, એટલે હું મારી શક્તિ પ્રમાણે આટલું થઈ શકે છે, આટલું કરી શકું છું, આટલું કરી. એટલે હવે એની અંદર પણ સાથે લક્ષ્યમાં રાખો કે શરીરથી ધર્મ કરો ત્યારે 50 માર્કનું પેપર બાહ્ય તપનું છે, અને સામે બીજા 50 માર્ક તમારા જે છે આભ્યંતરના લક્ષ્યમાં છે. તો ભાઈ એની અંદર પણ તમે આ બધા ધર્મો તો તમે કરી રહ્યા છો, એની અંદર પણ જે છે આ જ કરી રહ્યા છો. હવે અનશન એટલે ઉપવાસ, ઉણોદરી, આ વૃત્તિ સંક્ષેપ, આ રસત્યાગ અને આ કાય ક્લેશ, સંલીનતા, આટલા જે છે એ પ્રકાર 6 બાહ્યના આપ્યા છે. હવે આ બાજુ તમને પ્રાયશ્ચિત આપ્યું, વિનય આપ્યું છે, વૈયાવચ્ય આપ્યું છે, સ્વાધ્યાય છે, ધ્યાન છે અને કૌશક છે. આ રીતે થઈને બંને મનના ભેગા મળીને જે છે 12 પ્રકારનો તપ ધર્મ. એ 12 પ્રકારના તપ ધર્મની મુખ્યતા રાખી લક્ષ્ય લીધો, તો હવે તમને જે છે કઈ રીતે નિદ્રા થવાની છે? બાહ્યની સાથે આભ્યંતર ભેગું ભળે છે કે નથી ભળતું? આભ્યંતરની સાથે બાહ્ય જોડાય છે કે તૂટી જાય છે? હવે શરીર શક્તિની પ્રાધાન્યતા હોય તો તમે ઉપવાસ, સામેલ, એકાસનું વગેરે તમારું કરી શકો. શરીર શક્તિની પ્રાધાન્યતા ન હોય તમે ડાયરેક્ટ આત્માથી કરો. हमेशा ही जिंदगी भर तक शरीर साथ देगा ये तो संभावना बहुत कम है. शरीर अशक्त भी होगा, कल बीमारियां भी आएगी, कल रोग बीमारी में जाएंगे आप. शरीर साथ नहीं देगा तो आपसे उपवास शामिल नहीं होंगे, ये भी आपको देखना है. अब उपवास शामिल नहीं होंगे तब आप शरीर से क्या करोगे? तो आभ्यंतर तब करो. आभ्यंतर के अंदर भी आपको पता है, एक उपवास न थाय तो 2 आंबिल, न थाय तो 3 निबी, न थाय तो 4 एकासना, न थाय तो 8 बेष्टा, न थाय तो 2000 નું સ્વાધ્યાય. ये प्रमाण आपको बैठा के दिया. कोई पण अवस्थाમાં જીવ તપ વગરનો રહી ના જાય. ખ્યાલ આવ્યો? પચખાણ વગરનો રહે નહીં, એટલે એની નિદ્રા પણ થાય, એનાથી તપની આરાધના પણ મુખ્ય રૂપે થવી જોઈએ. હવે આ પ્રમાણે જે છે જેમ જેમ તપ વધારે થાય તો આત્મા ઉપર ચોંટેલા કર્મોની નિદ્રાનું પ્રમાણ વધે. હવે માં શંકા નહીં કરવાની, શ્રદ્ધા કરવાની છે કે તપ નિશ્ચિત રૂપે આત્માને નિદ્રા કરાવનારું છે, કર્મ ખપાવનારું છે. એટલે એને આત્માને જે છે લાભ એનાથી થઈ રહ્યો છે. એટલે પહેલા એ લક્ષ્ય લઈ જઈએ, સમજાય કે એમ કરતા અહીંયા જે છે એક નાનકડું અધ્યયન લઈ અને એમને એક તપ ધર્મની પણ વિશેષતા કરી છે, અને તપ વગર કોઈ પણ જીવ રહે નહીં એની પણ એમને ઓળખ આપી છે કે તપ તો થવું જરૂરી છે. હવે 31મું અધ્યયન જે છે ચરણ વિહિત છે અને 37 અધ્યયન સુધી છે એમાં. એટલે આપણને પરમાત્માની દેશના ભગવાને શું ઉપદેશ આપ્યો, અને આ હકીકતમાં જોવા જઈએ તો કઈ બાકી જ નથી રહ્યું. 36 અધ્યયનો છે, આપણે અહીંયા 31. આજે પ્રતિક્રમણ થોડા વહેલા